Assalamu alaikum everyone. This is Sadia from Promi, your host for tonight. So from Interactive Cares, আজকে live we have our special guest Tasmiah Rahman. She is the product manager of Banglalink Digital Communications Limited. এবং আজকে আমরা অবশ্যই তাসমিয়া রহমান আপুর সাথে কথা বলবো all about product management. So তিনি আমাদের full course on product management এর instructor এবং এর পাশাপাশি আমরা আজকে product management এর অনেক exciting features, entire এই field এর career opportunities এবং ইন টোটাল আমাদের প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাবিলিটিস কে কিভাবে আরো অ্যাডভান্স করতে হয় তা সব নিয়েই কিন্তু আজকে লাইভে আমরা আলোচনা করব। সো প্লিজ ওয়েলকাম তাসমিয়া রহমান আপু। শি ইজ দ্য প্রোডাক্ট ম্যানেজার অফ বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিমিটেড। Hi, Promi. Thank Hello, you so Apu. much. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much for the wonderful introduction. I hope you're doing well. It's been so long. It's been very long and it's like such an honor that I'm here right now hosting you. And most definitely, I hope that this is going to be a very interesting session for everyone. I hope so too. I don't really want to keep this a formal session because I think একটু সবাই I hope Facebook live এর কনসেপ্টটাই এটা সবাই ইনফর্মালি একটু কমেন্ট করে কোয়েশ্চেন করে আপনারা যতজনই আছেন আস্তে আস্তে একটু any type of questions queries you might have I will be happy to answer that. So yeah, I think I guess you can start. Yes, you can start. Most definitely, because right now আপনি product manager হিসেবে আছেন at Banglalink Digital Communications. আমি of course আপনার experience থেকে শুরু করব যে how did you start this entire journey? How are you right now a product manager? আচ্ছা, so আমার আসলে I started working right after graduation. So বাংলালিংকে জয়েন করা আমার 2020-তে, right after my graduation in 2019. And from then on আমি এখানে আছি, it's been almost 3.5 years, close to 4 years আর কি basically. So বাংলালিংকে আমি ইনিশিয়ালি জয়েন করেছিলাম ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি হিসেবে ওদের স্ট্র্যাটেজিক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামে, and then afterwards we worked in different projects, and from there on I started working with the product team. And আমার আসলে তাদের সাথে কাজ করতে করতে আমার কাজগুলোর ধরন, কাজের টাইপ, working with numbers and revenues and things like that, whole product process and everything. So I found it very interesting. So from then on, I actually aspired to work in a team, related to products, and that's how actually I showed my interest and ended up in a team of like as a product manager. So yeah, it's been a great journey so far. Ups and downs in terms of work pressure and everything. Shop profession ei thake ekhaneo ache, but I would say that it has been really great till now. And অনেক কিছু শিখেছি, অনেক কিছু এখনো শেখা বাকি, সো দেখা যাক কি হয় আর কি। Of course. So most definitely, personally, যেরকম I know your journey quite a bit, and I'm pretty sure right now যারা দেখছি আমরা সবাই জানছি আস্তে আস্তে করে we'll get to know Tasmiah Apu even more with this live session. So in today's topic, আজকে কিন্তু আমরা কথা বলছি how to advance our product management career with agile techniques. So of course, আমরা যদি টপিকটাকে break down করে নেই, so can you please just give us a short overview যে agile techniques কে exactly আমরা কি বলি? Right, of course. So just like any profession, product management টা কি আসলে বেসিকটা, any professional বেসিকটা আসলে বোঝাটা important, and I think everyone should understand what product management itself is. So product management essentially বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির জন্য কিন্তু আমরা প্রোডাক্ট বিভিন্ন টাইপের হয় আর কি। সো ফর এক্সাম্পল আমরা নর্মালি প্রোডাক্ট বলতে কিন্তু দেখা যায় ট্যানজিবল একটা আইটেম বুঝি আর কি ইউজুয়ালি, বাট দ্যাটস নট দ্য কেস। এক একটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রোডাক্ট ইজ ডিফারেন্ট। For example, telecommunications আমি আছি, আমার জন্য product is basically the offers and services that we give out to the customers. Same way তে একটা FMCG এর জন্য tangible products আছে, যেরকম it can be soap, shampoo, right? আবার
ফর এক্সাম্পল আপনারা যারা যারা আজকে ওয়াইফাই এর সাথে কানেক্ট করা আছেন, দ্য ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স যারা আছে, they are actually the vendors, and the product they're selling is basically internet, so you can't touch it but you're using it, right? সো এক একটা অর্গানাইজেশনের জন্য, এক একটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রোডাক্ট ইজ ভেরি ডিফারেন্ট। সো এসেনশিয়ালি যখনই আমরা প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টের কথা চিন্তা করি, ইটস বেসিকলি এই যে ইন্ডাস্ট্রিতে যে টাইপের প্রোডাক্ট থাকে, দ্যাট ক্যান বি আ নিউ ইনোভেশন অর এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট, সেই প্রোডাক্ট রিলেটেড ওয়ার্ক অ্যান্ড দেন ওটার লঞ্চিং থেকে শুরু করে সেটা কিভাবে স্ট্র্যাটেজিকলি মার্কেটে প্লেস করা লাগবে, সেটা কিভাবে আমি কাস্টমার পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছি, তার আগের অনেকগুলো স্টেপস থাকে প্রি লঞ্চের, যেখানের মধ্যে আই এম ওয়ার্কিং উইথ ডিফারেন্ট স্টেক হোল্ডার্স অ্যান্ড এভরিথিং। সো এসেনশিয়ালি এই সব কিছু মিলে প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট, the whole idea of it comes. So that's essentially product management. And যদি আমি বলি যে as a product manager কি করা লাগে, সেটা I think while we go into the depth of it আমি ইজিলি আপনাদেরকে বোঝাতে পারবো, বাট আপাতত যেটা বলবো, মানে সামনে আমি একটা ছোট স্লাইডের কনসেপ্টও শেয়ার করবো, যেখানে আপনারা কি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন যে জিনিসটা আসলে কি। এছাড়া অ্যাজাইল টেকনিক্সের কথা যেটা আমরা বলছি, যে অ্যাজ আ প্রোডাক্ট ম্যানেজার যেই অ্যাসপায়ার করছেন টু বি আ প্রোডাক্ট ম্যানেজার or work with product management, there are specific ways or specific tools and techniques that is currently being used in this world. Product management জিনিসটা আমরা ভাবি যে হয়তো এটা ভেরি রিসেন্ট কনসেপ্ট, দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি নট দ্য কেস। দেখা যাচ্ছে যুগ যুগ আগে থেকে কিন্তু এই ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা আসছে এবং প্রোডাক্টের ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা হয়ে আসছে, রাইট? কিন্তু রিসেন্ট টাইমসে হয়তো এটা নামটা ডিফারেন্ট ভাবে বদলে গিয়েছে, হয়তো লাইমলাইটে একটু এসেছে, দ্যাটস বেসিকলি ইট। সো আমরা যখন প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টের কথা বলছি, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড স্টেক হোল্ডার ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ ওয়েল। কারণ সবাই মনে করে ইনিশিয়ালি যে প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট বা প্রোডাক্ট রিলেটেড কাজ কিন্তু যারা ইঞ্জিনিয়ার্স অথবা যারা টেক ব্যাকগ্রাউন্ডের, they are the ones who are eligible for this. Actually, that's not the case, because anyone from any background actually more or less can join in, because I am myself a BBA graduate. So আমার কিন্তু আপনারা যারা যারা ধরেন নন টেক ব্যাকগ্রাউন্ডের, সো বিবিএ থেকে হতে পারেন or any other background থেকে হতে পারেন, আপনাদের কিন্তু ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই যে আপনারা জয়েন করতে পারবেন না এই প্রফেশনে, বিকজ ইটস ভেরি ইজি টু অ্যাকচুয়ালি লার্ন অ্যান্ড দেন ইমপ্লিমেন্ট ইট অ্যাজ ওয়েল, রাইট? সো আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, আমার অন দ্য জব ট্রেনিং থেকেই কিন্তু আমি এসেনশিয়ালি এখন প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টে কাজ করছি। সো সো বেসিকলি দুই ধরনের ওয়ে আছে আপনি এই প্রফেশনে ঢোকার জন্য। there is a technical side to it and there is a non-technical side to it as well. So either way, যেই প্রফেশন থেকে আসেন, যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসেন না কেন, আপনাদের যদি ইন্টারেস্ট থাকে, ইউ গাইস ক্যান ডেফিনেটলি জয়েন ইন, রাইট? বাট ঘটনাটা হলো যে এখানেও আরেকটা ড্রব্যাক আছে, যে ইউ মাইট বি থিঙ্কিং যে যারা যারা নন টেক ব্যাকগ্রাউন্ডের, তারা টেক সাইড অফ দ্য প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টেও যেতে চায়, সেটাও কিন্তু ইট ক্যান বি আ লার্ন স্কিল এজ ওয়েল, রাইট? সো ওভারঅল এটা বেসিকলি ওটাই, যে আমি যদি এখন ফ্রম আ বিবিএ ব্যাকগ্রাউন্ড আমি ডাক্তারি করতে চাই, সেটা করতে পারবো না, বিকজ ওটার জন্য একটা স্পেসিফিক লার্নিং, স্পেসিফিক একটা স্পেসিফিক নলেজ সেট লাগে। সো প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এটা আপনি অবশ্যই শিখে এসে করতে পারবেন, এবং এটা শুধু বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য বা বিজনেসের জন্য কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল না। কনসেপ্টগুলো আপনারা যারাই জয়েন করছেন বা করবেন ইভেন্চুয়ালি কোর্সে, যেটা হবে যে আপনারা কিন্তু এই টেকনিকগুলো আপনারা অন্যান্য প্রফেশনেও ব্যবহার করতে পারবেন, বিকজ অ্যাজাইল ওয়ার্ডের ইউজেজটাই কিন্তু এই জন্যই, যে আপনারা যাতে বুঝতে পারেন যে জাস্ট কি কি টেকনিক ইউজ করে স্মুথ ভাবে একটা কাজ সম্পন্ন করা যায়, অ্যান্ড সেই কাজটি কিন্তু বা সেই টেকনিকগুলো কিন্তু খালি নেসেসারি না যে আমার এই এক ব্যবসায়ের এখানেই করতে হবে। ইট ক্যান বি ফর এনজিওস, এনজিওর বিভিন্ন কাজেও কিন্তু প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টের ইমপ্লিকেশনস আছে, ব্যাংকিং এ আছে, এরকম অনেক কিছুতেই কিন্তু আছে। সো ইট ক্যান বি ইউজড ফর এনিথিং লাইক দ্যাট, ইভেন মেডিকেল সায়েন্সেও ইট ক্যান বি অ্যাপ্লিকেবল,
So things like that. Essentially, this is the whole basic concept of it. ওকে, সো আই থিংক আপনি সো ফার লাইক অনেক ডিটেইল একটা গাইডলাইন দিয়েছেন যে ওভারঅল ক্যারিয়ার পয়েন্ট অফ বেশি ভিউ থেকে ইফ ইউ detail। কনসিডার no, 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 of course you will. So career point of view থেকে আমরা চিন্তা করলে whether we are from a tech background or not, আমরা সবাই কিন্তু we can actually guide ourselves or mold ourselves যাতে আমরা আস্তে আস্তে করে এটা আরো শিখতে পারি। So I had another question, মানে out of curiosity, I'm pretty sure অনেকেরই same questionটা আছে যে যেহেতু let's say someone who is from a BBA or an MBA background, তাদের তো এই ম্যানেজারিয়াল স্কিলস একটু হলেও তাদের আছে, সো এইভাবে করে ওরা প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টের বেসিক কিছু পারবে। সো টেকনিক্যাল কি কি জিনিস অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টের দরকার, অর আপনার এই এন্টায়ার কোর্সটার মধ্যে হোয়াট আর ইউ টিচিং, লাইক টেকনিক্যাল কি কি জিনিস এখানে আছে? Okay, so I'll share a small slide so that আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয় যে কি কি লাগতে হতে পারে। বাট টেকনিক্যাল যদি স্পেসিফিকলি বলি, এত হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট কোনো রুল নেই, যেটা লাগবেই লাগবে। যারা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড বা টেক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসবেন, তাদের কাছে অনেক কিছু অনেক মানে যদি টেক সাইড অফ ইট করতে চান, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাদের অলরেডি যে লার্ন নলেজ আছে, ফর এক্সাম্পল দ্য কোডিং পার্ট অর দ্য পার্ট অফ হ্যান্ডলিং ডিফারেন্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস অর ডিফারেন্ট টাইপ অফ সফটওয়্যারস, সেই জিনিসগুলোর যদি ইন ডেপথে করা লাগে, সেটা আপনারা যারা কোর টেক ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে তারা ইজিলি এসে সেই জিনিসগুলো ক্যাপচার করতে পারবেন। কিন্তু নন টেক ব্যাকগ্রাউন্ডে যারা আছেন, যেরকম আমার ক্ষেত্রে কিন্তু এই কাজগুলো লাগছে না। আমার ক্ষেত্রে ইটস অল অ্যাবাউট স্টেক হোল্ডার ম্যানেজমেন্ট, ইটস অল অ্যাবাউট ফার্স্ট টু লাস্ট একটা লঞ্চের বিভিন্ন স্টেপস থাকে, একটা প্রোডাক্ট লঞ্চের, এবং ওটাকে মার্কেটে নিয়ে যাওয়া। সো মার্কেটিং এর একটা বিশাল সাইড থাকে, গো টু মার্কেটের স্ট্র্যাটেজি যেগুলো। সো ওই কনসেপ্ট গুলো ক্রিয়েশন, স্ট্র্যাটেজাইজেশন, অ্যান্ড দেন ইভেন্চুয়ালি ওগুলো মার্কেটে এনে সাকসেসফুল লঞ্চ কাস্টমার পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার পর এই কাস্টমারদের ফিডব্যাক নিয়ে সেটা ইভেন আরো বেটার করা, ডেভেলপ করা, সেই কাজগুলোতে কিন্তু মোর অর লেস আমরা যেগুলো করে আসি। সো সেটার জন্য আপনার টেকনিক্যাল কোনো স্কিলের কিন্তু দরকার নেই। হ্যাঁ, অফকোর্স অনেক বেশি কাজ করতে হবে যে সফটওয়্যার গুলোতে, যেরকম আপনার এক্সেলের রেগুলার বেসিসে, বিকজ ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ নাম্বারস। সো আপনার এক্সেলে পারদর্শী ইনিশিয়ালি কেউই হয় না, কিন্তু আস্তে আস্তে শিখা, এবং এক্সেলে যদি আপনি পারদর্শী হয়ে যান, দ্যাট উইল বি দ্য বিগেস্ট টুল ফর ইউ ফার্স্টলি। অ্যান্ড রেগুলার বেসিসে যদি ম্যানেজমেন্টের কাছে প্রেজেন্টেশন দিতে হয়, তাহলে পাওয়ার পয়েন্ট ফর মেকিং দ্য প্রেজেন্টেশনস এন্ড স্টাফ, যেটা অ্যাগেন প্রমি যেটা বললো যে ইউনিভার্সিটিতে ইউভ অলরেডি লার্নড ইট, এখন জাস্ট পারফেক্ট করা। আমাদের আই থিঙ্ক ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন কোর্সে অনেক কিছুই শেখানো হয়। আই স্পেসিফিকলি আফটার আই স্টার্টেড ওয়ার্কিং, অ্যান্ড আমি আই থিঙ্ক অনেকের সাথে কথা বলেছি, বা আমার অনেক ফ্রেন্ডসরা বা সিনিয়র্সরা যারা আছেন চাকরিতে, মোস্ট উড এগ্রি যে একটা কম্পালসারি কোর্স হিসাবে এক্সেলের কোর্স সব ইউনিভার্সিটিতেই রাখা উচিত। বিকজ এইটা এই একটা সফটওয়্যার দেখা যাচ্ছে কম বেশি সব ইন্ডাস্ট্রিতেই লাগছে। অ্যান্ড ওটা মানে আমরা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে এসে যখন কর্পোরেটে ঢুকি, বা এনি টাইপ অফ লাইক সে এনজিওতে ঢুকি বা ব্যাংকসে ঢুকি, এনিওয়ার আমরা জয়েন করছি, সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটা বড় লার্নিং পিরিয়ডটা যায় এক্সেলের বেসিক্স তো আমরা জানি, বাট অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের জিনিসপাতিও ইউজ করার আগে। সো ওগুলো শিখতে শিখতে একটা বিগ চাঙ্ক অফ টাইম চলে যায়। সো স্কিলের ক্ষেত্রে যেটা প্রমি মেনশন, সো আই উড ডেফিনেটলি সে যে এক্সেলের স্কিলটা আপনারা সবাই একটু পারফেক্ট করতে পারেন। এক্সেল আমাদের ইউনিভার্সিটি থাকতেও মনে হতো যে খুবই কঠিন মনে হয় জিনিসটা, আসলে ব্যবহার করতে করতে বোঝা যায় যে আসলে ইটস নট দ্যাট হার্ড, ইট লুকস হার্ড, ইটস নট দ্যাট হার্ড। সো স্কিলের ক্ষেত্রে এই স্কিলটা আই থিঙ্ক সবার একটু জেনে বুঝে আসা উচিত। স্লাইড মেকিং ইজ নট নেসেসারি অলওয়েজ, বাট বেসিক স্লাইড মেকিংস গুলো যেগুলো ওগুলো যদি আপনাদের পারেন, তাহলে দ্যাটস অলসো ভেরি গুড। মেইনলি কিন্তু এই দুটাতেই কাজ করা লাগে, এভরিথিং এলস কামস ফ্রম হিয়ার, বিকজ your thinking ability টা মেইনলি দ্যাটস হোয়াট ইউর গোয়িং টু ইউজ অল দ্য টাইম, রাইট? সো আপনাদের যদি স্কিলের কথা বলা লাগে, ইউ হ্যাভ টু কাম উইথ অ্যান ওপেন মাইন্ড, যে আপনি অনেক অনেক শিখবেন অ্যান্ড ইউ উইল বি ওপেন টু ফিডব্যাকস অ্যান্ড লার্ন ফ্রম দেম অ্যান্ড অলসো ইমপ্লিমেন্ট ফার্দার। সো আমি কুইকলি যদি একটা
স্ক্রিনে একটা জিনিস দেখাই, সেটা হলো জাস্ট আ মোমেন্ট। আচ্ছা, এখানে আমি স্ক্রিনটা শেয়ার দিচ্ছি। প্রমি, যদি দেখা যায় প্লিজ লেট মি নো। ওকে, শিওর আপু। এখনো হচ্ছে না, মেবি ইউ আর জয়নিং ফ্রম অ্যানাদার ডিভাইস, রাইট? স্ক্রিনটা শেয়ার করার জন্য। না, আমি এটাতেই ইয়ে করছি। I'll just okay, I'll just share the entire screen so it's easier. Please let me know if it's visible. Is it visible? Yes আপু, it's perfect now. ওকে, ওকে। সো আমি একটা জাস্ট ছোট সবাইকে একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য, দিস ইজ নট আ ক্লাস অর এনিথিং, সো কারো বোর্ড হওয়া লাগবে না। আই উইল বি ভেরি ফাস্ট ওয়েন আই টক অ্যাবাউট দিস। সো আই জাস্ট ওয়ান্ট টু ডিমিস্টিফাই হোয়াট প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ অ্যান্ড আপনাদের আসলে কি কি স্কিল সেট নিয়ে কাজ করা দরকার বা কাজ করতে হতে পারে। তো আমি যেটা বললাম যে প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টের হোল কনসেপ্টটাই কিন্তু আহ, ৩টা জিনিসের একটা সংমিশ্রণ। সো আপনি কাস্টমারদের সাথে কাজ করছেন, so সেটা আছে। দের ইজ আ বিজনেস অ্যাসপেক্ট টু ইট, যেখানের মধ্যে আপনি আম, যে প্রোডাক্টটা ইভেন্চুয়ালি বানাচ্ছেন সেটা মার্কেট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে। সেটা পৌঁছাতে হলে আপনার কিন্তু অনেক স্টেক হোল্ডারদের সাথে কাজ করে অনেকভাবে জিনিসটা ডেভেলপ করে মার্কেটে নিয়ে আসা লাগছে, সেটা মার্কেটিং করা লাগছে। আর টেকনোলজি টিমসদের সাথেও কাজ করা লাগে রেগুলার বেসিসে। কারণ আপনার দেখা যাচ্ছে প্রোডাক্টটা সেটা যদি ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট হয় অথবা সার্ভিস টাইপের কোনো প্রোডাক্ট হয়, অথবা মানে বেসিকলি ট্যাঞ্জিবল আর ইনট্যাঞ্জিবল, সেক্ষেত্রে কিন্তু ইদার ওয়ে টেকনোলজি টিমের কিন্তু একটা বড় হাত থাকে কাজগুলো করার জন্য, ওই জিনিসটাকে ডেভেলপ করার জন্য। সেটা হতে পারে, ফর এক্সাম্পল আমি একটা যদি সাবান শ্যাম্পুর কথা চিন্তা করি, যে মেশিনারিজ দ্যাট গোজ ইনটু ইট, দ্য হোল প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি দ্যাট গোজ ইনটু ইট, দ্য আপনার সাপ্লাই চেইন এক্সেট্রা, ওটার একটা পার্ট আছে। আবার যদি আমি পুরোপুরি টেকনোলজিক্যাল সরি ডিজিটাল একটা প্রোডাক্টের কথা বলি, যেমন সে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, সো দোজ হু আর ওয়ার্কিং উইথ দ্য সার্ভার্স, দ্য সফটওয়্যারস অ্যান্ড থিংস লাইক দ্যাট, দ্য কোডস, সো ওটাও টেকনোলজির পার্ট। সো you're working with the tech people, you're working with the business people are অনেক segregation আছে, there is customer experience, there is brands and promotions, there are the product teams, the core product teams itself, so এরকম অনেক কিছু থাকে। সো এগুলো সবকিছু মিলে যেটার একটা সেন্টার পয়েন্ট, দ্যাট ইজ প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট, বিকজ ইউর ওয়ার্কিং উইথ এভরি সেগমেন্ট অ্যান্ড এটা ফার্স্ট টু লাস্ট স্মুথ ভাবে জিনিসটা প্রসেস স্টার্ট টু এন্ড পর্যন্ত ঠিক মতন হয় না কিনা সেটা। এখন প্রোডাক্টের ওনারটা আপনি, মানে প্রোডাক্ট ম্যানেজারটা আপনি একটা প্রোডাক্টের জন্য, সেটা সাকসেসফুলি কাস্টমার পর্যন্ত আসছে কিনা থ্রু টেকনোলজি অ্যান্ড বিজনেস ইজ হোয়াট ইউর সাপোজ টু এনশিওর। আই হোপ আমি এটা বুঝাতে পেরেছি। না হলে ডেফিনেটলি কমেন্ট সেকশনে ডু আস্ক মি কোয়েশ্চেন্স, আই ট্রাই অ্যান্ড অ্যান্সার। সো প্রমি যেটা মেনশন করলো যে কি কি টাইপের রোলস লাগতে পারে ইন প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট বা কি করতে হতে পারে, রাইট? সো স্কিলস এর ক্ষেত্রে আমি যেটা বললাম যে আপনারা এক্সেল এর ব্যাপারটা যারা অলরেডি কাজের মধ্যে আছেন, যারা অলরেডি চাকরি করছেন, তারা অলরেডি জানেন। আরো আস্তে আস্তে পারফেক্ট করা যায়। আমিও যেরকম প্রায় আমি ৩-৪ বছর ধরে যে চাকরি করছি, আমি অলরেডি অনেক কিছু জানি, বাট আমার আরো অনেক কিছু জানার আছে। সো লার্নিং এর কোনো শেষ নেই। এক্সেলটা আপনারা সবাই প্র্যাকটিস করে নিতে পারেন। যারা ইউনিভার্সিটিতে আছেন তাদেরকে আই উড ডেফিনেটলি রেকমেন্ড যে ফ্রম ইউনিভার্সিটি ট্রাই অ্যান্ড লার্ন আ ফিউ হ্যাকস অফ এক্সেলস, দ্যাট উইল বি ভেরি গুড ফর ইউ। তারপর এখন আমরা আসি যে অন্যান্য যে জিনিসগুলো রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে থাকতে পারে, যেরকম আপনাদের রেগুলার বেসিসে এখানে একটা পয়েন্ট আছে যে ক্রিয়েট আ শেয়ার্ড ব্রেইন। হ্যাঁ, সো আমি অবভিয়াসলি ধরে ধরে সবগুলো এক্সপ্লেন করবো না, মোস্ট অফ দেম আর সেলফ এক্সপ্লেনেটরি। এই জিনিসটা আমি একটু ধরে বলতে চাচ্ছি, সেটা হলো আমি বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের সাথে কাজ করি। সো আপনারাও যারা হলো প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টে আসবেন বা এনি টাইপ অফ ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড ওয়ার্ক, ইউর ওয়ার্কিং উইথ ডিফারেন্ট টিমস। ইয়া,
সো একেকটা সো আপনার দেখা যাবে কনসেপ্ট একটা আছে। এই কনসেপ্টটা আপনি মার্কেটে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, বাট কনসেপ্টটা অ্যাকচুয়ালাইজ করার জন্য বিভিন্ন টিম দরকার। টিমদেরকে আপনার এক করে তাদেরকে প্রোডাক্টের ফিচার্স গুলা বোঝানো, অবজেক্টিভটা বোঝানো, ব্যবসার অবজেক্টিভটা বোঝানো, সবকিছু বুঝিয়ে জিনিসটাকে মার্কেটে নিয়ে আসার আগে আপনার নিজেরও টিম আছে, সবাই একসাথে এফিশিয়েন্টলি কাজ করা অ্যান্ড থিংস লাইক দ্যাট। এই সবকিছু কিন্তু মাল্টিপল ব্রেইন ওয়ার্ক, রাইট? সো সবাই মিলেই কিন্তু মাথা খাটানোর পরে কিন্তু ফাইনালি একটা জিনিস মার্কেটে আসছে। সো ইউ হ্যাভ টু বি ওপেন টু শেয়ার্ড থিঙ্কিং, যে আমি একা কাজ করছি না, আমার টিম আছে। সো একটা টিম প্লেয়ার হওয়া লাগবে। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ইউ উইল বি ওপেন টু অপিনিয়ন্স, ইউ উইল বি ওপেন টু ক্রিটিসিজম, অ্যান্ড ইউ উইল বি ওপেন টু ফিডব্যাকস, অ্যান্ড বেসড অন দ্যাট আপনি কিন্তু কাজটা এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সিন্স আপনারা বিভিন্ন ডাইভার্স টিমের সাথেও কাজ করবেন, সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে ইউনো সবার কিন্তু থট প্রসেস সেম হবে না। ওসব কিছু মিলেই বেসিকলি প্রোডাক্ট লঞ্চিং এর প্রসেসটা হতে হবে, যেখানে মধ্যে ফার্স্ট টু লাস্ট যাতে কোনো ডেডলাইন মিস না হয়ে কাজটা হয়, ওই জিনিসটা এনশিওর করা। সো এটা একটা। ইমেল এটিকেটসটা আই উড ডেফিনেটলি অ্যাস্ক এভরিওয়ান টু লার্ন। আমাদের আজকাল সব কমিউনিকেশন সব অফিসেই কম বেশি সেটা ইমেইলেই হচ্ছে আসলে। আর হোয়াটসঅ্যাপটা আসলে হয়ে গেছে একটা ওয়ার্ক কমিউনিকেশনের জায়গা। এখন সব অর্গানাইজেশনে হোয়াটসঅ্যাপ না, দের ইজ ডিফারেন্ট অ্যাপস লাইক টেলিগ্রাম আছে অর এনি আদার থিংস লাইক দ্যাট। বাট দেখা যাচ্ছে একটা সোশ্যাল মেসেজিং অ্যাপ থাকে যেটা ওই অর্গানাইজেশনের জন্য রেগুলার বেসিসে কনভারসেশনের জন্য ইউজ করা হচ্ছে। আর ইমেল, সো ইমেইলের ব্যাপারটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওয়ার ইউ শুড লার্ন to write strategic emails that would be very helpful for you. কখনো কোনো যদি টাফ স্টেক হোল্ডারের সাথে কাজ করা লাগে, তখন কিছু মানে পোলাইট ইমেল, অনেক সময় দেখা যাবে টেম্পারটা আসলে কন্ট্রোল করা অনেক ইয়ে হয়ে যায়, কারণ অনেক ডিফিকাল্ট স্টেক হোল্ডারের সাথে কাজ করা লাগতে পারে, যেখানে ইউর আস্কিং ফর সামথিং মাল্টিপল টাইমস বাট নট গেটিং ইট। সো ওখানে আপনার স্ট্র্যাটেজিকলি কি লেখে কিভাবে ইয়ে করে এই ইমেইলে এটিকেটস গুলা যে পজিটিভস এন্ড নেগেটিভস এগুলো একটু দেখে আসতে পারেন। দ্যাট উড বি হেল্পফুল ফর ইউ অ্যান্ড এনিওয়ান আউট দেয়ার। নতুন আইডিয়া জেনারেশন বা নতুন ওয়ে অফ ওয়ার্কিং এর স্কিলটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেখানে দেখা যাচ্ছে যুগ বদলাচ্ছে, যুগ এগিয়ে যাচ্ছে, তার সাথে সাথে কিন্তু জিনিসপত্র এগিয়ে যাচ্ছে, সেটা টেকনোলজি গুডস হোক আর ফিজিক্যাল গুড হোক। সো এই যে যুগের সাথে সাথে আমাদের যে এক্সেলারেশন হচ্ছে, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু কিপ অন থিঙ্কিং অ্যান্ড হ্যাভ নিউ আইডিয়াস। সো এই আরেকটা স্কিল আপনাদের অবশ্যই নিয়ে আসা উচিত, যেখানে আপনি চিন্তা ভাবনা করেন বেশি বেশি করে, ইনোভেশনের কথা চিন্তা করেন, অ্যান্ড থিঙ্ক ডিজিটাল মোস্ট ইন মানে মোস্ট কেসেস, বিকজ আজকাল যুগের সাথে চলতে গেলে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ ডু দ্যাট। যে ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন না কেন বা যেতে চান না কেন, সেই ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে অনেক রিসার্চ করে আসাটা ভালো। তারপর এটাও হতে পারে যে সিমিলার ডেমোগ্রাফি, লাইক বাংলাদেশের মতন কি আছে, ইন্ডিয়া আছে, মায়ানমার আছে, বা শ্রীলঙ্কা or এনি আদার কান্ট্রি উইথ সিমিলার ডেমোগ্রাফি, ওখানে একই কোম্পানিগুলো কিরকম করে কাজ করছে এটা একটু দেখতে পারেন। আপনারা দেখতে পারেন যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডটা কিভাবে কাজ করছে ইন টার্মস অফ দ্য সেম বিজনেস or the same idea and concept and things like that. সো এত ডিটেলে যাব না, এটা এসেনশিয়ালি এগুলো কিছু স্কিলস আছে যেগুলো আপনাদের ডেফিনেটলি চিন্তা করা লাগতে পারে, কারণ প্রোডাক্ট ম্যানেজার্সরা এসেনশিয়ালি কি, আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা হোল সেট অফ টিম, তাদের সাথে কাজ করছি, তাদের হয়ে তাদেরকে এক করে কাজ করছি, সো দ্যাট একটা ফাইনাল কোম্পানি অবজেক্টিভ যেটা আছে বা আমাদের অবজেক্টিভ যেটা আছে ওটা ফুলফিল হয়, রাইট? সো উই আর বেসিকলি লিডিং দ্য হোল প্রজেক্ট টুয়ার্ডস দ্য ফাইনাল অ্যাকচুয়ালাইজেশন। এখন প্রজেক্টের কথা যখন বলছি, আপনি যখন ক্যারিয়ারের কথা চিন্তা করবেন, মাল্টিপল প্রজেক্ট, একটা সেট অফ একটা সিরিজ অফ প্রজেক্টের এন্ড পয়েন্টটাই হলো গিয়ে অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্ট ম্যানেজারের ক্যারিয়ার, যে
কতগুলো প্রজেক্ট এবং কি কি প্রজেক্টে আপনি কাজ করেছেন, প্রত্যেক প্রজেক্টের পরের প্রজেক্টেই আপনি দেখবেন আগের থেকে বেটার পারফর্ম করছেন, বিকজ এর আগেরটা থেকে হয়তো আপনি কিছু বেটার শিখেছেন, বুঝেছেন, জেনেছেন, কোনো ধরনের বটলনেক ছিল যেটা আগের বার সলভ করেছেন, এবারে আরো বেটার হবে। এক্সপিরিয়েন্স, বেসিকলি এক্সপিরিয়েন্স ম্যাটার্স আ লট। সো সেটা আর কি আমরা বলছি। অ্যান্ড ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি অ্যাজ আ পার্সন হাইলি এনার্জেটিক অ্যান্ড মোটিভেটেড থাকেন, বিকজ ইউ আর অলসো মোটিভেটিং আ হোল টিম, ইয়োর ওন টিম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য স্টেক হোল্ডার যারা আপনার সাথে কাজ করবে। কারণ আপনার বিশ্বাস করতে হবে যে আপনার প্রোডাক্টটা বা আপনার সার্ভিসটা মার্কেটে কাজ করবে, আপনি যেটা মার্কেটে নিয়ে আসছেন। সো এই জিনিসটা কিন্তু মানে সবার মধ্যে এনে দেওয়ার কাজটা আপনার হবে। সো এটা খুবই জরুরি। সো এসব কিছুর পর আমি যদি ক্যারিয়ার অপরচুনিটির কথা বলি, যে টেকনোলজিতে অবশ্যই আছে, প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট বিজনেসেও আছে। হাইলি আপনারা হাইলি লাইকলি দেখবেন যে স্টার্টআপসে প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা অনেক বেশি আছে, কারণ স্টার্টআপস গুলো এসে মানে দে আর ওয়ার্কিং উইথ নিউ প্রোডাক্টস, রাইট, আর নিউ কনসেপ্ট আর নিউ বিজনেস ওভারঅল। সো ওদের কিন্তু এই একই জিনিস ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত একটা প্রোডাক্টের ইনসেপশন থেকে, আইডিয়েশন স্টেজ থেকে ফাইনালি কাস্টমারের হাত পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত কিন্তু তাদের কাজগুলো হয়ে আসছে। এখন এই তিনটা অবভিয়াসলি ইন্ডাস্ট্রিতে সীমাবদ্ধ নয়, প্রত্যেকটা কম বেশি ইন্ডাস্ট্রিতেই প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট দেখবেন, হয়তো রোলের নামটা ডিফারেন্ট হবে, বাট এসেনশিয়ালি কাজটা দেখা যাবে যে কম বেশি সিমিলার হচ্ছে। সো ক্যারিয়ার অপরচুনিটি সেদিকে অনেক বেশি আছে। অ্যান্ড এনজিওতেও দেখবেন আজকাল ইউজ করা হচ্ছে এই কনসেপ্টগুলো। ইভেন মেডিকেল সায়েন্সে মানে হসপিটালস অ্যান্ড ক্লিনিক্স, ওখানেও কিন্তু ইউজ করা হচ্ছে। নামগুলো হয়তো ডিফারেন্ট টেকনিকগুলোর, কিন্তু আইডিয়েশন বা দ্য আইডিয়া, দ্য কনসেপ্ট ইজ সিমিলার। স্কিলের জন্য আমি যেটা বললাম, যে যেগুলো স্কিল অলরেডি মেনশন করেছি ওগুলো বাদেও ইটস গুড টু হ্যাভ নেগোসিয়েশন স্কিলস, বিকজ ওয়েন ইউর ডিলিং উইথ স্টেক হোল্ডার্স, তখন আপনাদের কিন্তু কম বেশি কি করা লাগছে, মানুষের সাথে কথা বলা লাগছে, আপনি কি চাচ্ছেন ওটা বলাও লাগছে, আবার মানুষের থেকে অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রিয়েট করে নিয়েও মানে এগ্রিয়েবল একটা সলিউশনেও আসা লাগছে, যেটা দুই পার্টির জন্যই ভালো। ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশনের কথা তো বললামই, কোলাবোরেশনের কথাও বললাম, যে এটা বেসিকলি ইটস অল অ্যাবাউট দ্য টিম ওয়ার্ক, রাইট? অ্যান্ড ফাইনালি লিডারশিপের ব্যাপারটা, যে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি লিডিং আ টিম, আ সেট অফ পিপল, সো দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট এজ ওয়েল। সো সবকিছুর পর আমি একটা ছোট এক্সাম্পল দিব, যে এই স্ক্রিনের মধ্যে যাকে দেখছেন, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ নো দ্যাট পারসন। যদি জানেন আপনারা কমেন্ট করে কমেন্ট বক্সে লিখে দেন যে মানুষটির নাম কি, যারা যারা চিনেন। আমি আপনাদেরকে ধরেন 20 সেকেন্ডস দিলাম। সো 20 সেকেন্ডসে আপনারা যারা যারা জানেন তারা প্লিজ কাইন্ডলি টাইপ করে লিখে দিতে পারেন যে এটা কে, এবং এই মানুষটিকে যদি চিনে থাকেন। অনেকেরই না চিনে থাকার কথা, বিকজ হি ইজ নট মানে অনেকে অনেক ধরনের আছেন বড় বড় নেমস ইন দ্য কান্ট্রি অর ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, যারা দে হ্যাভ ডান ভেরি ভেরি বিগ থিংস, বাট হয়তো আমরা ফেসে চিনতে পারছি না বা নামে ওভাবে চিনতে পারছি না। সো হি মাইট বি সামওয়ান লাইক দ্যাট। সো দেখি আপনারা কতজন জানেন। মাঝখানে তো অনেক কথা বলে ফেলেছি, সো 10 more seconds I'll give, yeah? Okay. So this man that you see in the screen, his name is Gibson Biddle. Gibson Biddle, বা উনার সার্কেলে উনাকে গিব ডাকে, সো গিব or গিবস এরকম ডাকে। সো হি ইজ আ ফর্মার he's a former VP of product management at a big organization. ওই অর্গানাইজেশনটা বা ওই কোম্পানিটা কি বা ওই ব্র্যান্ডটা কি, এটা আপনারা সবাই অ্যাকচুয়ালি জানেন। হয়তো জানেন না যে উনি এটার পিছে অনেক কাজ করেছেন, বাট ওই ওই স্পেসিফিক অ্যাপটা বা ওই স্পেসিফিক সার্ভিসটা আপনারা কিন্তু অলমোস্ট এভরিডে ব্যবহার করেন। আপনাদেরকে আরো 10 সেকেন্ড দিলাম, যে আপনারা 10 সেকেন্ডে বলতে পারেন না কিনা যে হোয়াট ইট ক্যান বি। অ্যান্ড নো, ইটস নট ফেসবুক। সো ফেসবুক বাদে আর কি হতে পারে?
So 10 more seconds. So 5, 4, 3, 2, 1. জানি না কতজন পেরেছেন। So Netflix. He was the former VP of Product Management at Netflix. And Netflix তো আপনারা সবাই ব্যবহার করেন। It's the it app of the century. So সবারই আমাদের পরিচিত একটা নাম। সো নেটফ্লিক্স যখন ডিউরিং ইটস ইনসেপশন, যখন এটা জাস্ট একটা আইডিয়া ছিল, তখন থেকে উনি যখন কাজ করছেন এবং উনি এবং ওনার টিম এন্ড দে ওয়ার বেসিকলি ওয়ার্কিং উইথ দ্য ফাউন্ডার্স অ্যান্ড ফাইনালি এই যে এখন আমরা যে নেটফ্লিক্সটা দেখছি সেটা কিন্তু অনেক ধরনের ডেভেলপমেন্টের পরেই এসেছে আমাদের কাছে। সো উইচ মিনস হোয়াট, যে একটা আইডিয়েশন স্টেজের পর থেকে তারা বিভিন্ন ধরনের টিমস, যেরকম টেকনোলজি টিম যারা হোল ইন্টারফেসটা রেডি করেছে, দ্য ডিজাইন টিম, দ্য ব্র্যান্ডিং টিম যারা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে, দ্য পিআর, এভরিওয়ান। সেই প্রত্যেকটা টিমকে কিন্তু একসাথে করে কমন একটা এজেন্ডা ছিল যে নেটফ্লিক্সকে ওয়ার্ল্ড ফেমাস বানাতে হবে, অ্যান্ড দে ডিড দ্যাট। সো এটা একটা ছোট এক্সাম্পল আপনাদেরকে মনে হলো দেই, ইউ গাইজ মাইট এনজয়। সো দ্যাটস দ্যাট। সো মোর অর লেস এটাই ছিল। কোর্সের আউটলাইন নিয়ে কি বলবো, কোর্সের আউটলাইনে আমাদের বেসিকলি অনেক কিছুই থাকবে, লাইক স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কিং এর প্রসেসটা কি, প্রোডাক্ট স্ট্র্যাটেজি কিভাবে বানানো হয়। Promi, do you want me to give a course outline as well, or I think this is fine probably? না, আই থিংক আপু আপনি যদি একটু ছোট করে কোর্সের মধ্যে কি কি আছে, লাইক হোয়াট এভার আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি শিখাচ্ছেন ইন দ্য কোর্স, তাহলে আই গেস ভালো হয়। বিকজ দ্য কোর্স ইজ টাইটেলড ফুল কোর্স অন প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট। সো প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট তো একটা ভ্যাস্ট থিং। এখানে এক্স্যাক্টলি Yeah, আপনি কি yeah, কি শিখাচ্ছেন সেটা যদি একটু শর্ট করে ওভারভিউ দিয়ে দিতেন, আই এম প্রিটি শিওর সবাই অনেক বেশি হেল্প হতো ফ্রম দ্যাট। yeah, of course. So কোর্সের কথা যদি বলি, আবার যদি দেখা যায় একটু বলবে প্লিজ। স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে কি? লোড হচ্ছে। there's a white screen at the moment. ওকে, ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এখন দেখা সো যাচ্ছে। সো আমি যদি কোর্স আউটলাইনের কথা বলি, আমি এখানের মধ্যে কিন্তু সব পয়েন্টস গুলো নেই, আরো আছে, কারণ দ্য কোর্স ইটস এ হিউজ কোর্স উইথ আ লট অফ ইনফরমেশন। সেখানের মধ্যে বিভিন্ন পার্টসে ভাগ করা আছে। সো দেয়ার আর পার্টস ওয়ার ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য কনসেপ্ট অফ প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ। দেয়ার আর পার্টস যেটা আপনি ক্যারিয়ারের জন্য কি কি লাগবে। দেয়ার আর পার্টস যে দেশে যদি আপনি করেন জিনিসটা, সেটার স্কিলস, সে দেশে কিভাবে কাজ হচ্ছে, বিদেশে যেতে হলে কি লাগছে, কিভাবে কাজ হচ্ছে, থিংস লাইক দ্যাট। এরকম ভ্যাস্ট ইয়ে করে ভাগ করা আছে যে কি কি লাগবে, কি কি না লাগবে। সো আমি যদি এখন কোর্সের কথা বলি, দের আর ডিফারেন্ট, এখানের মধ্যে বিভিন্ন জিনিস শেখানো হবে। সো ইন্ট্রোডাকশনের পরে আপনি মানে একটা প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট বা প্রোডাক্ট ম্যানেজার হিসাবে যে রোলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস আপনার লাগবে, এটা হয়তো এখানে ওয়ান লাইনে আপনাকে দেখানো হচ্ছে যে রোলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস। দিস প্রবাবলি ইজ আ ব্রেকডাউন অফ লাইক 2 to 3 লেসন্স, যেখানের মধ্যে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কোন জায়গা থেকে কি হার্ড স্কিলস, কি সফট স্কিলস লাগবে টু বিকাম আ প্রোডাক্ট ম্যানেজার, টু বি অ্যান্ড কি কি ধরনের ড্রব্যাকস হতে পারে যদি কিছু স্কিলস না থাকে। এবং টেকনিক্যাল, নন টেকনিক্যাল দুই টাইপেরই প্রোডাক্ট ম্যানেজার্সদের রোলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অ্যান্ড থিংস লাইক দ্যাট ওগুলো এক্সপ্লেন করা হবে। তাছাড়াও প্রোডাক্টের যে স্ট্র্যাটেজি, ভিশন, পজিশনিং, ডিফারেন্সিয়েশন, এই কনসেপ্টগুলো আমরা বিজনেস স্টুডেন্টস যারা স্পেশালি, বা এমবিএ করেছেন যারা অন্যান্য ব্যাকগ্রাউন্ডের পরে, এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু আপনাদের কাছে ফেমিলিয়ার, এগুলো আপনারা শিখেছেন, যে স্ট্র্যাটেজি, ভিশন, মিশন, পজিশনিং, ডিফারেন্সিয়েশন, এটা আসলে রিয়েল লাইফে কি এবং কিভাবে হয়, এবং আপনারা জিনিসগুলো আসলে এস্টাবলিশ রিয়েল লাইফে করতে গেলে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কি কি জিনিস আপনাদের জানা লাগবে, বোঝা লাগবে, কিভাবে করা লাগবে, সেই জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন। এরপরে আসি আমরা বিভিন্ন ধরনের রোলস অ্যান্ড ইনিশিয়েটিভ নেওয়া লাগে। আপনি এজ এ লিডার যখন কাজ করবেন, অর এজ এ টিম প্লেয়ার হিসেবে যখন কাজ করছেন, বিভিন্ন ধরনের কনসেপ্ট নিয়ে কাজ করা লাগে, বিভিন্ন ইনিশিয়েটিভ নেওয়া লাগে।
বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে আমি এক্সাম্পল গুলো দিব যাতে আপনাদের সুবিধা হয়। সো সেটা নিয়ে ওয়ার্ক প্রায়োরিটাইজেশন, যে কোন কাজটা কখন করতে হবে, আমার প্রোডাক্ট লঞ্চ স্টেজে কোন জিনিসটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা নিয়ে একটা আইডিয়া পাবেন, ব্যাকলগ নিয়ে আইডিয়া পাবেন, এবং বিভিন্ন ধরনের ইন্টারন্যাশনাল যে টেকনিকগুলো যেগুলো দেশে এবং বিদেশে ব্যবহার করা হয়, যেরকম স্ক্রাম অ্যান্ড স্প্রিন্ট, এই জিনিসগুলো, মস্কো মেথড, এই টাইপের জিনিসগুলো সবকিছু আপনাদেরকে আসলে এগুলো নিয়ে কথা বলা হবে। এটা একটা ছোট করে আমি এখানের মধ্যে ট্রাই করেছি, কারণ আমাদের সময় কম আজকে। ট্রাই করেছি যে একটা ছোট করে আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করে দিব যে কি কি আপনারা এক্সপেক্ট করতে পারেন। এগুলো ছাড়াও আরো অনেক কিছু আছে, যেরকম বিভিন্ন ওয়ার্ল্ড লিডার্স যারা or leaders in product management or big brand names যেগুলো কিভাবে এসেছে, এই প্রত্যেকটি মানুষগুলোর মানে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং how they started the ideation and then eventually ended up with a successful product, সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমরা আরো কথা বলবো যেগুলো শুধু সাকসেস স্টোরিজ না, কিছু ফেল স্টোরিজ নিয়েও কথা বলবো, যে কেন ফেল করেছে। কারণ আমার মনে হয় যে সাকসেস গুলো শোনাটা যতটুকু ইম্পর্টেন্ট, ফেলিয়ার গুলো শোনাও ওরকমই ইম্পর্টেন্ট, সো দ্যাট উই লার্ন ফ্রম ইট, যে এই জিনিসগুলো বা কিসের ল্যাকিং এর কারণে কি জিনিস হয়েছে কি হয়নি, এরকম অনেক কিছুই আমাদের ইভেন্চুয়ালি কোর্সের মধ্যে থাকবে আর কি। সো ইয়া, এটা ছিল কোর্সের একটা ব্রিফ আউটলাইন। Thank you so much, Apu. I'm pretty sure কোর্সটা থেকে people will be helped by it a lot because আমাদের just theoretical যে ব্যাপারগুলো আছে এর পাশাপাশি প্র্যাকটিক্যাল অনেক নলেজও দরকার, বিকজ আমরা ইউনিভার্সিটিতে যা শিখেছি সেটা রিয়েল লাইফ ইমপ্লিমেন্টেশন করতে গেলে we face a lot of problems. So এই যে ফেইল্ড স্টোরিজ যে কথাটা, এইখান থেকে যে we get to learn and সেভাবে করে যে করব, this is a very big thing. um Yeah. I had another request, like যদি আপনার কাছে এরকম কোনো স্টোরি থেকে থাকে, আই এম প্রিটি শিওর যারা রাইট নাও অডিয়েন্স আছে দে উইল বি, তাদের আরো বেশি দে উইল বি অ্যামিউজড অর এন্টারটেইনড। সো যদি আপনি আমাদের কাছে একটা ফেইলড স্টোরি বলতেন বা একটা সাকসেস রিলেটেড স্টোরি বলতেন, যে কিভাবে দ্যাট দিস পার্টিকুলার কোম্পানি হ্যাজ ফেইলড ফ্রম দিস, if possible, like anything that's like on the back of your head, if you could share with us, we would be very grateful. Yes, definitely. So one of the I think একটা একটা কোম্পানি দিয়ে আমি আপনাদেরকে আসলে সবাইকে বুঝিয়ে দিই, সেটা কম বেশি আপনারা সবাই জানেন। আর তার থেকে বড় কথা, আম, এই এই অর্গানাইজেশন বাদে এরকম আরো অনেক কোম্পানিজই আছে যারা হয় ফেল করে ফেলেছে অর ফেলিয়ারের দিকে যাচ্ছিল অ্যান্ড দে চেঞ্জ থিংস, যেটার কারণে দে ওয়ার গুড। সো দুটা বলবো, আমি দুইটার কথা বলি। একটা হলো সবাই জানেন নোকিয়ার কথা, রাইট? সো নোকিয়ার ব্যাপারটা দেখেন, যে নোকিয়া এক সময় কিন্তু it was a big name in the tech world, right? So phones bolte Nokia phones amazing, everyone knows the brand, everyone respects the brand, things like that. বাট যে জিনিসটা হয়েছে, নোকিয়ার সময়ের সাথে চলতে গিয়ে যেটা হলো, অন্যান্য ব্র্যান্ডস গুলো কিন্তু দে বিকেম ভেরি টেকি অ্যান্ড লাইক ইউজার্সদের নিড কি ছিল, যে যুগের সাথে আপগ্রেড হবে, রাইট? ওই ব্যাপারটা যখন অন্যান্য কোম্পানিরা নিয়ে আসা শুরু করলো, নোকিয়া কিন্তু ইকুয়াল পেসে মানে দে ডিড নট গো ফরওয়ার্ড ইকুয়াল পেস মেনটেন করে। এখন এটা করতে গিয়ে যেটা হয়েছে, ইভেন্চুয়ালি কিন্তু নোকিয়ার জায়গায় অন্যান্য কোম্পানিগুলা কিন্তু দে বিকেম অন টপ। ওরা বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন ফিচার্স এনে, নতুন ফোনস এনে, দ্য হোল কনসেপ্ট অফ স্মার্টফোনস কেম ইন, ফ্লিপ ফোনস, এটা সেটা আমরা তো অনেক কিছুই দেখেছি আর কি। সো আমাদের যে ট্রানজিশনটা, অ্যাটলিস্ট আমাদের জেনারেশনের ট্রানজিশনটা, যারা আমরা বাটন ফোনস থেকে শুরু করে এখন স্মার্টফোনস দেখছি, ম্যান আই ফিল ওল্ড। সো সো বাটন ফোনের ব্যাপারটাই মানে যেভাবে বলছি আমি, ইটস লাইক আই এম নট দ্যাট ওল্ড, বাট আমাদের প্যারেন্টসরা এভাবে বলে যে আমাদের সময় দেখছিলাম এন্ড স্টাফ লাইক দ্যাট। বাট ইটস ট্রু, মাই স্মল নেফিউজ এন্ড নিস তারা বুঝবেও না যে বাটন ফোনটা কি, বিকজ ওরা ট্যাবের সময় দে আর হিয়ার ডিউরিং দ্যাট, রাইট? So Nokia basically did that. They could not really go along the whole transition of technology.
একটু একটু পিছিয়ে পড়ার কারণে যেটা হয়েছে, ব্যবসা অর এনি টাইপ অফ এস্টাবলিশমেন্টের কিন্তু কাজটা হলো গিয়ে যে ইউ হ্যাভ টু ডু ইট ভেরি ফাস্ট। there's and very fast and smart ভাবে তাড়াতাড়ি করে করতে হবে বিফোর ইউর কম্পিটিটরস। সো সবাই করে ফেলার পরে যখন নোকিয়া তারপরে তার নতুন নতুন গুলো আনার চেষ্টা করলো, ইট ডিড নট ফ্লাই অবভিয়াসলি। সো এরপরে কিন্তু নোকিয়া মার্কেট আউট হয়ে গেল। সো দিস ইজ আ বিগ ব্র্যান্ড, বিগ নেম, বাট দে ওয়ান্টেড টু ওয়ার্ক ইন অ্যান অর্থোডক্স ওয়ে, যেখানে আমরা যেভাবে কাজ করছিলাম ওভাবেই করবো, উই ডোন্ট ওয়ান্ট এনিথিং নিউ। একটা বড় সময় পর্যন্ত এটা করেছে। সো এখানের মধ্যে এখন প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আমি একটা ওয়ার্ড বলেছিলাম যে ইনোভেশন, আপনার নতুন থিঙ্কিং এর অ্যাবিলিটিটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড এখানে কিন্তু এই জিনিসটাই ছিল যেটা মিসিং ছিল, যে নোকিয়া যখন স্টার্ট করেছিল ইট ওয়াজ ডুইং মানে ব্রিলিয়েন্ট, বাট মিডওয়েতে গিয়ে যখন কোম্পানি দাঁড়ায় যাওয়ার পরে হয়তো তারা ভেবেছে, আই ডোন্ট নো হোয়াট ওয়েন্ট ইনটু দেয়ার মাইন্ড, বাট তারা ভেবেছে হয়তো যে আচ্ছা ঠিক আছে, উই আর ডুইং ওকে। But what they did not see is that they were in a red ocean. Other competitors started coming in, and you can't be number one all the time if you're not consistent. So that's where they became market out, and ওরা কিন্তু এটা থেকে রিকভার করতে পারেনি। So that means তাদের অন্যান্য স্টেক হোল্ডার্সদের সাথে নিশ্চয়ই তাদের ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ছিল না, যে অর ইভেন ইন্টারনালি তাদের প্রোডাক্ট ম্যানেজার বলবো না, অর তাদের এমপ্লয়িজ যারা ছিল হু আর বিহাইন্ড দ্য হোল থিঙ্কিং গেম, দে ডিড নট থিঙ্ক ইট থ্রু যে আমার এই চেঞ্জটা করা লাগবে, এই টাইম লাইনে এইটা করা লাগবে, ওটা করা লাগবে। টাইম লাইন একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস ইন প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট, যে সময়ের সাথে সাথে অন টাইম লঞ্চ করো। সেটা যদি না করা হয়, ইউ মিস দ্য ডেড লাইন, এরপরে লঞ্চ করে আসলে লাভ হয় না। সো সে একটা সিম্পল আইডিয়া যে এখানের মধ্যে সাবানের একটা এক্সাম্পল দিই, আমি কোনো কোম্পানির নাম বলবো না, বাট আপনারা অনেকেই জানেন আসলে। সো সাবানের কথা বলি যে একটা সময় ছিল সাবান সবাই ইউজ করার মানে মাত্র নতুন নতুন বিভিন্ন ব্র্যান্ড আসা শুরু করেছে, তো সবাই বিভিন্ন ব্র্যান্ডই ইউজ করছে কম বেশি। সো দেয়ার ওয়াজ দিস কোম্পানি যারা তাদের সাবানের সেলসটা বাড়াতে চাচ্ছে, বাট দে আর সো নিউ যে অন্যান্য কোম্পানিদের সাথে তারা কম্পিট করতে পারছে না। সো একটা ফ্রেশ ইনোভেটিভ থিঙ্কিং ওয়াজ ইন ওয়ান থিং অনলি, ওরা ওদের ব্র্যান্ডিং এ ওদের প্যাকেজিং এ উপরে জাস্ট লিখে দিয়েছে যে হালাল সোপ। দ্যাটস ওয়েন পিপল গট ক্রেজি যে ও ওয়াও, হালাল সোপ, and then their sales skyrocketed. বাকিরা they were so confused, what is happening, যে এটা কি। মেবি ওদের প্রসেসটা সবারই হালাল সোপ বানানোরই প্রসেস ছিল, বাট ওরা যে মেনশন করে সার্টিফাই করে দিয়েছে, দ্যাটস ওয়ার দ্য সেলস স্কাইরকেটেড। সো দ্যাটস অ্যানাদার এক্সাম্পল যে কুইক থিঙ্কিং, স্মার্ট ইমপ্লিমেন্টেশন, অন টাইম ইমপ্লিমেন্টেশন, এরপরে যতজনই করছে না কেন ইটস জাস্ট আ কপি পেস্ট, বাকিদের এত গায়ে লাগবে না, কিন্তু মাথায় ফার্স্ট মুভারটা ওই কোম্পানিই ছিল। সেম ওয়েতে ধরেন জুমের কথা বলি, টিমস এর কথা বলি, যেটা প্যান্ডেমিকে দে স্কাই রকেটেড বিকজ অফ দ্য হোল সিচুয়েশন। এরকম কিন্তু অনেক অনলাইন প্ল্যাটফর্মসই ছিল, খালি জুম কিংবা টিমস কিন্তু ছিল না। দে ওয়ার আদার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যেগুলো শেয়ারিং প্ল্যাটফর্মস ছিল, কিন্তু কেন জুম কিংবা টিমসই ফ্লাই করলো? Because their team thought it through. The pandemic care, we're going to use this as a good good way to promote our brand and establish it in certain ways. I remember in offices, Zoom used to take different type of packages, corporate packages, educational packages in universities. So these are great concepts, and these are great products that they're bringing in for the companies, and at the right time. এরপরে আপনি চিন্তা করেন যে যত নতুন নতুন প্ল্যাটফর্মে আসুক না কেন, মানুষের কিন্তু মাথায় ওঠা যে না, প্যান্ডেমিকের সময় স্মুথ ভাবে কাজ করেছে মাইক্রোসফট টিমস, জুম, এগুলো কাজ করেছে, সো সবাই কিন্তু সবার প্রথমে ওদিকে যেতে চাবে। সো একটা জায়গায় তিনটা এক্সাম্পল দিয়ে দিলাম, বাট আই হোপ মানে বুঝাতে পেরেছি আর কি।
No, most definitely, Apu. Like hearing you speak is like exactly আমরা গল্প শুনছি, right? মানে we want to know more and more. And product management course-টা is more or less like this. Like এখানে অনেক টেকনিক্যাল জিনিসও আছে, এর পাশাপাশি আমাদের overall insights জানতে হবে. And we always need to be trendy so that we can keep up with the trend and সেই অনুযায়ী we can design our product in such a way যে overall customer-দের needs and wants গুলো fulfill হয়. রাইট। সো আজকের এন্টায়ার লাইভ সেশনটার মধ্যে আমরা ওভারঅল প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ক্যারিয়ার গাইডলাইন্স নিয়ে অনেক ডিটেলসে জানলাম। উই হ্যাভ লার্নড অ্যাবাউট আমাদের এন্টায়ার এই ফুল কোর্স অন প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আপনাদের কি কি জিনিস আমরা ওভারঅল অফার করছি ফ্রম ইউর অ্যাক্টিভ কেয়ার্স। এক্স্যাক্টলি আমরা অনেক কিছুই জিনিস দেখে ফেললাম যে টেকনিক্যাল কি কি ধরনের নলেজ লাগবে। উই হ্যাভ লার্ন যে কেউ টেক ব্যাকগ্রাউন্ড হতে হবে, দিস ইজ নট নেসেসারি। টেক ব্যাকগ্রাউন্ড অর নট, আমরা কিন্তু এই এন্টায়ার ফুল কোর্সের মধ্যে কিন্তু সবকিছুই পেয়ে যাব, অল আন্ডার দ্য সেম প্ল্যাটফর্ম। অবশ্যই সবাইকে রিকোয়েস্ট করব আমাদের এই লাইভ সেকশনটার কমেন্ট সেকশনটা চেক করতে। সো আমাদের কমেন্টসে কিন্তু আমাদের এন্টায়ার কোর্সের গাইডলাইন্স দেওয়া আছে। এন্ড রাইট নাও for the month of December, Interactive Cares কিন্তু একটা promo code দিচ্ছে বিজয় 52, which is going to give you a special discount on this course and many other courses as well from Interactive Cares. With that being said, অবশ্যই we are at the end of this live session. Thank you so much, Tasmiah, Rahman, Apu, once again for your precious time. আপনার কাছ থেকে just আমরা last কিছু advice শুনবো for all the students out there, and with that we will end this session. শিওর। থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্টুডেন্টসদের ক্ষেত্রে যদি বলি, অলরেডি একটা অ্যাডভাইস দিয়েছিলাম যে এক্সেলের ব্যাপারটা, এটা সবাই জানতে পারলে ভালো। আরেকটা জিনিস যেটা আমিও আমার ইউনিভার্সিটি টাইমে দেখেছি, সেটা আই উড সে যে অনেকেই মানে আমাদের অনেক স্টুডেন্টসরাই আছে, উই আর অ্যাকচুয়ালি নট প্রবাবলি নট কমফর্টেবল, যারা টকিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্যামেরা অর টকিং ইন ফ্রন্ট ক্যামেরা তো অনেক পরে, আগে স্টেজে গিয়ে কথা বলা অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন দেওয়া অ্যান্ড থিংস লাইক দ্যাট। আই থিঙ্ক ইউনিভার্সিটি সময়টা ইজ দ্য বেস্ট টাইম ফর আইস ব্রেকিং উইথ ইয়োর সেলফ। সো অনেকেরই ম্যাক্সিমামেরই কিন্তু স্টেজ ফ্রাইটের ব্যাপারটা থাকে। সো আমি বলবো একটা টেকনিক যেটা ইউনিভার্সিটিতে থাকতে যখন আমার মনে আছে যে টিচার্সরা স্পেশালি ফার্স্ট সেমেস্টারে সবাইকে র্যান্ডমলি স্টেজে গিয়ে বলতো যে যাও এটা নিয়ে কথা বলো আর থিংস লাইক দ্যাট। অনেকে চুপ হয়ে থাকতো, ইয়ে করতো, ভয় পেতো। আমি বলবো যে শুরুতেই সবাই গিয়ে গো টু দ্য স্টেজ অ্যান্ড টক। মাথায় যা আসে, যাই আসে না কেন, যদি ইফ ইউ স্টার্টার আটকায় যাচ্ছেন, কি বলবো ভুলে যাচ্ছেন, কেন কিছু বলবো এইটা নিয়েও টেনশন হচ্ছেন, ডাজ নট ম্যাটার, জাস্ট গো টু দ্য স্টেজ অ্যান্ড টক। দেখবেন কি প্রথমেই আর পারলে নিজে হাত তুলে যে স্যার ম্যাম আই উইল গো অ্যান্ড স্পিক। লেট ইট বি উইয়ার্ড, লেট ইট বি ফানি, লেট ইট বি এনিথিং, বাট এটাতে কি হবে, নিজের ভয়টা কেটে যাবে। এরপরে কিন্তু প্রত্যেকবার ওয়েন ইউর অন স্টেজ ওই ওই ভয়টা আর থাকবে না প্রেজেন্টেশনে, বিকজ এসেন্সিয়ালি your whole life is going to be you presenting, you either representing yourself or the company or your family, things like that, right? So এই জিনিসটা আমি সবাইকে বলবো যে এটা একটা আইস ব্রেকিং হওয়া উচিত নিজের সাথে। সেকেন্ডলি আই থিঙ্ক পিপল ম্যানেজমেন্টটা শেখা ভালো। আমি ইউনিভার্সিটিতে আরেকটা জিনিস দেখেছি যে there are people যারা একটু প্রবাবলি ইন্ট্রোভার্ট, দ্যাট ইজ ফাইন। ইউ নো এইটা কিন্তু খুবই ভুল কনসেপ্ট যে ওয়ার্ল্ডে ভালো হতে হলে এক্সট্রোভার্ট হতে হবে, দ্যাট ইজ নট মানে রিকোয়ারমেন্ট অ্যাট অল। বাট যারা ইন্ট্রোভার্ট তাদেরও কিন্তু দেখা যাবে যে আলটিমেটলি মানুষের সাথে তো কথা বলাই লাগছে, বিকজ যেই জবগুলো করা লাগে আজকাল কম বেশি সবখানেই স্টেক হোল্ডার ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার থাকে। সো আমি বলবো যে বোথ ইন্ট্রোভার্টস অ্যান্ড এক্সট্রোভার্টস পে ভেরি গুড অ্যাটেনশন টু গ্রুপ প্রজেক্টস যখন হয়। গ্রুপ প্রজেক্টগুলোতে কিন্তু উঠে আসে যে নিজেদের ল্যাকিংগুলোও কিন্তু উঠে আসে। দেখবেন একটা গ্রুপ প্রজেক্টে একজন দেখা যাচ্ছে লিড নিয়ে সবকিছু করে ফেলছে, বাকিরা কিন্তু অনেকেই দেখা যায়, এটা আমরা সবাই ফেস করি যে কিছু কিছু আছে লেড ব্যাক, দে ডোন্ট ডু এনিথিং। কেউ কেউ আছে যারা কনফিউজড, কেউ কেউ আছে যে আচ্ছা না আমি একা সব করে ফেলি, ইউনো। সো ওই পিপল ম্যানেজমেন্ট স্কিল হওয়াটা একটু দরকার, যেটা গ্রুপ প্রজেক্ট গুলো করে কিন্তু আপনারা খুব ভালো করে শিখতে পারবেন। সো whenever there is a group project, try and see যে আপনার মানে গ্রুপের মধ্যে
কন্ট্রিবিউশনটা কি আছে নাকি না। যদি দেখেন যে কয়েকজনের নেই, ask them যে are you facing any issues, do you want to tell যে আপনি কি করতে চান বা কোন পার্টটুকু you'll be comfortable, so that it is a group thing, right? Ultimately of course হবে না 100%, but that's a place where you learn এটা। এগুলা না তখন আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম মনে হতো ধ্যাত তেরি কেন গ্রুপ প্রজেক্টস করি, একা একাই করে ফেলতাম, দরকারই নাই, থিংস লাইক দ্যাট। বাট এখন অফিসে এসে আমি বুঝতে পারছি যে না, ওই সময় যে ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন জিনিস যেগুলো আমাদেরকে শেখানো করানো হতো, ওগুলো কিন্তু আসলে বিল্ডিং ইট আপ ফর দ্য ফিউচার, দ্য ওয়ার্ল্ড ইটসেলফ। সো এরকম কিছু কিছু জিনিস, সো ইয়া, এগুলো অবশ্যই আপনারা খেয়াল রাখতে পারেন। আর বেশি স্ট্রেস নেওয়া যাবে না, যত যাই হোক না কেন বেশি স্ট্রেস নেওয়া যাবে না, বিকজ university, and this is absolutely from personal experience, from my experience and from everyone out there যাদেরকে আমি ইন্টারঅ্যাক্ট করে আমি চিনি জানি, যে ইউনিভার্সিটি বা স্কুল বা কলেজ necessary না, it's not the determining factor for your life always. Of course it's a very important part, but আপনার কাছে যদি মনে হয় যে ওই সময় হয়তো কিছু জিনিস করা হয়নি, আরো করা উচিত ছিল, সময় কিন্তু থেমে থাকে না। এবং সময় থেমে থাকে না তার মানে এই না যে আপনারও মানে গ্রোথ থেমে থাকবে না, মানে গ্রোথ আপনার কিন্তু ইটস অলওয়েজ দেয়ার। গ্রোথের জন্য, আপনার লার্নিং এর জন্য দিস অলওয়েজ টাইম, দিস অলওয়েজ স্কোপ। সো ডেভেলপমেন্ট করা নিজেকে এটা খুবই দরকার। সো স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি পরেও আপনার সেলফ মানে যদি আপনার মনে হয় আপনার মধ্যে কিছু ল্যাকিংস আছে, ফিক্স দ্যাট। ইটস নট নেসেসারি যে ওটা সারা জীবন থাকা লাগবে। সো ইয়া, সরি একটু বেশি ফিলোসফিক্যাল হয়ে গেলাম, বাট মনে হলো যে you guys are like close to me, so just might as well say it. Not at all, Apu. Really, when this was very, very helpful. And about the point where you said, যে university জিনিসটা, it's important, yes, অনেক দিক দিয়ে academic lessons দরকার, but at the same time, একজন মানুষ কি introvert নাকি extrovert না, সে কি open cup করছে কি করছে না, এটা এতটা ইম্পর্টেন্ট না। বাট ইয়েস, লাইক নোয়িং দ্যাট আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন মাই সেলফ, আমার নিজেকে আরো ইমপ্রুভ করতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য নাম্বার ওয়ান থিং যেটা আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হেল্প করবে। যে ইফ আই হ্যাভ টু চেঞ্জ, আই হ্যাভ টু চেঞ্জ ফর দ্য গুড। থ্যাংক ইউ Yeah. সো মাচ তাসমিয়া রহমান আপু, ওয়ান্স এগেন। আমরা এখন আমাদের লাইভ সেশনটার একেবারেই শেষে চলে এসেছি। আই প্রিটি শিওর যারা যারা দেখছি রাইট নাও আমাদের ক্লাসটা, আমরা অনেক দিক দিয়ে হেল্প হয়েছি ফ্রম আপু। And of course, if you have any other questions, আমাদের এই লাইভ সেশনের মধ্যে কমেন্টসে জানিয়ে দিবেন। Later on আমরা আমাদের অথরিটি থেকে, and at the same time Tasmiah Rahman Apu will most definitely answer your questions in the future or in the comment section as well. Thank you so much. Allah Hafiz, everyone. I hope we will all see you in the course.